तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी फरमान करते ने, कहते साधु रचना राम बनाई, एक बिनस है एक अस्थिर मन है, अचरज लखियो न जाई। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं किड्डे हैरानी की गल है, परमेश्वर ने कैसी रचना बनाई है भी ये मनुख अपने अखी दूजिਆਂ ਨੂੰ संसार तो ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦਾ, पर अपने आप ਨੂੰ ਲਈ नहीं ਮੰਨਦਾ भी मैं भी चले जाना, अपने आप ਲਈ नहीं ਮੰਨਦਾ। ये कहता बाकी जा रहे ने मैं नहीं जाना, अपने आप ਨੂੰ अस्थिर मन्नी बैठा है, अपने आप ਨੂੰ सदीव काल ਦਾ वासी मन्नी बैठा इस संसार ਦਾ। पर महाराज ने बाणी दे विच निर्णय कर दिता भी जदों दा संसार बनिया है, जन्मं तो मरणं, जे जन्म है तो मौत अवश्य है, समा नियत है, सवास लिखे हुए ने, जिन्हें सवास वाहिगुरु वालों लिख के भेजा है, गणकाले सब दिवस सास, नह बढ़न घटन तिल सार, एक तिल जिन्ना भी समा ना वध सकता है तो ना घट सकता है, नियत है सारा कुछ। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के सलोक तुसी सुनते रहंदे हो। गुरु महाराज जी कहते जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। शरीर करके जिहड़ा पैदा होया उन्हें एक दिन चले जाना है संसार तो। महाराज आसा दी वार दे विच भी वचन करते हैं, मारी कहते कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, सारा कुछ छड़ के दुनिया ते एक दिन तुर जाएगा इत्थों, थोड़े समय वास्ते तेरा रहन बसेरा इस संसार दे विच। जदों वारी आ जाती है, जदों समा आ जाता है, बेशक कोई अपनिਆਂ ਨੂੰ तोड़ के राजी नहीं हुंदा। कौन चाहता है भी मेरा अपना चलिया जाए संसार तो, कोई अपनिਆਂ ਨੂੰ तोड़ के राजी नहीं हुंदा, कोई अपनिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के जाके राजी नहीं हुंदा। अपना अपने परिवारां नाल बच्चों नाल मोह है, प्यार है, ना तो आपां ही चाहुंदे आ भी आपां असी संसार तो जाइए, ते ना ही अपना जिन्हां नाल मोह हुंदा है ना उही आपां नूं भेजना चाहुंदे हुंदे ने। पर निरंकार दी खेड ऐसी है, हुक्म तो बाहर नहीं कुछ भी हो रहा, उहदे हुक्म दे विच सारा संसार सारी खेड चल रही है। गुरमुख जन इस गल नूं सहजे ही मन जांदे ने, मनमुख मन के राजी नहीं हुंदा। गुरमुख जन तो पहले ही मन के राजी होंदे ने, इसे करके वो सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, महापुरखों की संगत दे विच अपना समा लेखे विच लाउंदे ने, क्योंकि उन्होंने पता है भी ये संसार ते सदा रहना नहीं। मनमुख बंदा इस संसार दे विच रहण दीआं तैयारियां करदा है, गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए, बड़े यतन करदा है, बड़ियां कोशिशां करदा है। पर जिहड़े गुरमुख होंदे ने वो गुरबाणी पढ़ के इस गल नूं जान लैंदे ने, इस गल नूं बुझ लैंदे ने भी डड्डा डेरा ये नहीं, जह डेरा तह जान, वा डेरा का संजमो गुर का शब्द पछान। वो जान लैंदे ने भी इत्थे बैठे ते रहना नहीं, एक दिन आउणा है, समा वारी आउणी है, तुर जाना है संसार तो जदों सदा आ गया। रोज़ पढ़ते हो तुसी, करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहाँ खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहीला। मनमुख बंदा कहता कित्थे लेखा हुंदा जी। पर रोज़ जपजी साहिब दे पढ़ते हो, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। साडे आप दे कर्म ने जी, धर्मराजे की कचहरी दे विच उन्हां कर्मां दी विचार होंदी है, देखा जाता है इन्हें की कीता, ते फिर उस हिसाब दे नाल साध संगत जी इस जीव नूं जे ते चंगे कर्म ने सतपुरखां दी संगत कीती है, जिवें माता कैलाश कौर जी के जीवन के संबंध विच आप जी बाबा जी बराड़ साहब के पासों
ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੇਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਊ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ ਵਿਚਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਲਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗ ਲਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਸ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਮੌਤ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਮੌਤ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਆਸੂਣੀ ਵੰਨ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜੇ ਭੰਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਗੁਣ ਹੋਣ ਵੱਡੇ। ਅੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 5ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ 5 ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰਹੁ ਫਿਰ ਜੀਵਹੁ ਸਦਹੀ। ਉਸ ਮੌਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ
ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਤਰਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਵ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ।